जय श्री जगन्नाथ। मु आशा करछि भलरे थिबो। 2021 मसीहार नुआ सेशन को स्वागत। आज षष्ठ श्रेणीर साहित्य पढ़ा। प्रसंगटीर नाम हेउछि बनवाणी। पाठटी को लिखिछन्ति लेखक गोपबंधु दास। पिला माने प्रथमे लेखकक परिचय जानिबा। पंडित गोपबंधु दास 1877 मसीह जन्मग्रहण करथिले। तांकर देहांत 1928 मसीह होइतिला। पुरी जिल्लार साक्षीगोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम जन्मग्रहण करथिले। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण करी से बहुबार कारावरण करथिले। एति सहित साहित्य साधना तांको जीवनर अन्यतम अंग थिला। सत्यवादी वन विद्यालय, सत्यवादी पत्रिका और दैनिक संवादपत्र समाजर से प्रतिष्ठाता। से उत्कलमणि नाम परिचित। तांको रचित पुस्तक गुड़िक मध्य बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद और गो महात्मा प्रधान। पिलाने पाठटी को आगे नेबा। अरण्य भारतीय सभ्यतार केन्द्र। अरण्यर अर्थ है बण। पाश्चात्य देशर प्रतिभाशाली व्यक्ति माने अधिकांश सहर रे लाड़ित पालित नहेले मध्य सेमानक जीवनर कार्यक्षेत्र प्रधानतः सहर। पाश्चात्यर अर्थ है विदेश। पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव रे वर्तमान भारत जहाँ हेउना कहीं आबहमान कालरू भारतर महापुरुष माने अरण्य को आपणार साधना एवं सिद्धिर स्थान रूपे निरूपण करथिले। आबहमानर अर्थ है चिर प्रचलित। भारतर जो समस्त तत्व प्राचीन काल रे पृथ्वी को आलोक देइथिला अद्यापीर अर्थ है एबे मध्य जहाँ भारतीय सभ्यतार मूल भित्ति रूपे विद्यमान। मूल भित्तिर अर्थ है मूलदिया, विद्यमान अर्थ है रही। से समस्त आविर्भाव वन प्रदेश आविर्भाव अर्थ है प्रकाश। जो योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति अद्यापि भारत प्राण रे जातीय अलंकार एवं गौरव जन्मई थाए। अद्यापि अर्थ है एवं मध्य भारत प्राण रे जातीय अहंकार एवं गौरव जन्मई थाए। अरण्य ही सेमानकर अधिष्ठान एवं साधना पीठ थिला। अधिष्ठान अर्थ है अवस्थिति। बाल्यावस्था भारतर संतान माने एहिठारे आर्य ऋषि मानक चरण तले बसी शिक्षा लाभ करथिले। चरण तले अर्थ है पाद तले। एमंत कि राजा महाराजा माने जीवनर शेष दशा राज्य धन संपद परित्याग करी मुनिवन तरुछायर आश्रय नहीं जीवन को कृतार्थ मणुले। शेष दशा तार अर्थ है शेष भागरे। कृतार्थर अर्थ है धन्य। भारतर काव्य नाटक पुराण अरण्यर गौरव विशेष भाव में प्रकटित होइछि। प्रकटितर अर्थ है प्रकाशित। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरित प्रभृति उत्कृष्ट और सुंदर साहित्य वन प्रदेश जे चित्र एवं सेठारे घटना सकल जेपरी सन्निवेश कराଯାଇଛି। घटना सकल अर्थ है घटना सबू, सन्निवेशर अर्थ है जोड़िबा। ताहा होई नथिले सेथिरे कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाश पाइथांता कि ना संदेह। भारतीय भावुक माने काले काले प्रकृति को पवित्र प्रेरणार मूल निदान बोली ग्रहण करी अछंती। निदानर अर्थ है मूल कारण। प्रकृति सेमानंक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे, ताहा एक महाशक्ति। जड़र अर्थ है जार जीवन नाही। सेमाने प्रकृति सहित एही घनिष्ठ मिलन द्वारा विश्व प्राण रे निज प्राण एवं निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारथिले। महाकाव्य मानकर जे सब महापुरुष मानकर आलेख्य दिया जाई अछि। आलेख्यर अर्थ है चित्र। से माने संसार क्षेत्र रे समाजर नेतृत्व नेबा पूर्व जीवनर संयम एवं साधना निमंते दीर्घकाल अरण्य रे अतिबाहित करथिले। रामचंद्र को अयोध्यार सिंहासन रे बसेवा पूर्व कविवर वाल्मीकि घटनार एपरी सन्निवेश करियछन जे अरण्य प्रदेश रे तांकु 14 वर्ष काल नानाविध दुख दुर्विपाक भोग करने को पड़ी। सन्निवेश अर्थ है जोड़िबा। यह अवश्य निर्देश नुहे। निर्देश अर्थ है निर्दिष्ट उद्देश्य नथिबा। कारण यही भली अवस्था न पड़े जीवनर वास्तविकता संबंधे मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मे नाही। महाभारत रे पंचपांडव को मध्य राज्य लाभ पूर्व अज्ञात वनवास एहीपरि दीर्घ साधना मध्य दे जीवाकू पड़ी। अज्ञातर अर्थ है अजणा। के जाने अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय भावुक कान कि नीरव बाणी कहते। भावुकर अर्थ है
ଯେ ଭାବନା କରେ। ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଛର ପତ୍ର ହଲିବାର ଶବ୍ଦ। ନଦୀର କଳକଳ ନାଦ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ କୂଳର କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବିହଙ୍ଗ କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, କୋଳାହଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘୋଘ ଶବ୍ଦ, ବନସ୍ପତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହତ୍ଵ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ବାହିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାହାରର, ଆଉ ମୁଖରିତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୱନିତ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଲୁପ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବା, କିମ୍ବା ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ବଣମାନେ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୟ। ବିଲୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଲୋପ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଅଛି। ଜାଗିଅଛିର ଅର୍ଥ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 1 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଉତ୍ତର କୁହ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପୁରାତନ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ପୁରାତନ ଭାରତରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। 1 ନମ୍ବରର ଖ, କେଉଁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଉଛି? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଉଛି। 1 ନମ୍ବର ଗର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ମୁନିବନ ତରୁଛାଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ଘର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ନାଟକ ଶକୁନ୍ତଳା, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଓ କାବ୍ୟ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଅରଣ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଘଟୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ଖର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ଅରଣ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷଗଣ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଓ ସାଧନା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବଦଳିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଘର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ବନବାଣୀକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଆଜି ପୂର୍ବକାଳର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ।
ବନବାଣୀ ହିଁ ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ବନବାଣୀକୁ ଭାରତର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବନବାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ କୋମଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଓ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ଭାରତର କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣାଦିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ସକଳ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ କାରଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏପରି ମହାନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ହୋଇନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଖର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନବାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ବନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ। ମହାକାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାଗଣ ଭାବୁକ କାନରେ ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବର ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆଉ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ସେସବୁ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବନବାଣୀ ଭାରତର ବାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ହେଲେ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଯାଇ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସମୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ରୋଗୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରୋଗୀ। ଖର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଳକ, ଯୁବକ। ଏଠାରେ ନାଗରିକ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ। ଗର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ। ଘର ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାଟକ, ପୁରାଣ। ଏଠାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ। ଉଅଁର ପ୍ରଶ୍ନ, ତରୁ, ବିହଙ୍ଗ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ। ଏଠାରେ ବିହଙ୍ଗ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ, ତରୁ, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧନା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ରୋତ, ପୀଠ, ପ୍ରଦେଶ, ଛାୟା। ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ତରୁ ଛାୟା, ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନଟି ହେଲା, ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବସି ଋଷି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ଖେଳିଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର,
तार वाक्य गठन कले राम बाबू निजर कार्यक्षेत्र में बेस ना करिछंती। साधना पीठ जगन्नाथ दासंक साधना पीठ भाव में बड़ ओडिया मठ सुपरिचित। पिला माने एबे आमे 6 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। बंधरु शब्द बाची शून्य स्थान पूरण करी पाठटी को पूर्ण भाव में लेख। देख आग प्रश्नटी देख। महाभारत रे पंचु पांडव को मध्य राज्य लाभ पूर्वर डेक्स वनवास रे एहीपरि दीर्घ डेक्स मध्य दे जीवाकू पड़ी अछि। के जानी अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय डेक्स कानरे की डेक्स बाणे कहउतिले। आमे शून्य स्थान पूरण करिबा। उत्तरटी हैला महाभारत रे पंचु पांडव को मध्य राज्य लाभ पूर्वर अज्ञात वनवास रे एहीपरि दीर्घ साधना मध्य देई जीवाकू पड़ी अछि। के जानी अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय भावुक कानरे की नीरव वाणी कहउतिले। पिला माने एबे आमे 7 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तळ कोठरी मानकरे केतटी अक्षर दिया जाइछि। प्रति धाड़ी रु अक्षर मानक नै केतटी 2 बा 3टी अक्षर विशिष्ट शब्द तैयारी करिबा। शब्दटी हैला साधव, वन, साधन, बसा, धब, स्वर, नगर, नर, गर, स्वन, रस, सभ्य, मर, सर, सम, अर्क, संपर्क, दर्शन, मन, दम, दमन, नद। पिला माने एबे 8 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रति वाक्यर किछि अंश क स्तंभ रे और किछि अंश ख स्तंभ रे दिया जाय अछि। 2 स्तंभ रे परस्पर संपर्क थिबा वाक्यांश को एकाठी मिलाई लेख। प्रथमे क स्तंभ रे अछि कोन देख। प्रकृति सेमानंक निकट रे वनवाणी ही शत शत शिष्यंक वेदध्वनि रे अरण्य ही सेमानकर वनस्पतिर महात्म्य। ख स्तंभ रे सेपरि भारतर वाणी वन प्रदेश मुखरित हेउनाई प्राण रे अनुभव करुथिले। साधना पीठ थिला निर्जीव एवं जड़ नुहे। आमे उत्तरटी लेखिबा। प्रकृति सेमानंक निकट रे निर्जीव एवं जड़ नुहे। 2 नंबर वाक्यटी लेखिबा। वनवाणी ही भारतर वाणी। 3 नंबर वाक्यटी लेखिबा। शत शत शिष्यंक वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनाही। 4 नंबर वाक्यटी लेखिबा। अरण्य ही सेमानंकर साधना पीठ थिला। 5 नंबर वाक्यटी लेखिबा। वनस्पतिर महात्म्य प्राण रे अनुभव करुथिले। पिला माने एबे आमे 9 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तळे दिया जाइथिबा शब्द गुडिक मध्यरु निर्भुल शब्द गुडिक बाछि लेख। क रे अछि जातीय, त रे दीर्घई जातीयटी ठीक उत्तर। खर विशेष अछि तालबे स जोटा अछि प्रथम विशेष सेटा ठीक उत्तर। गर वाल्मीकि द्वितीय रे जो दीर्घई वाल्मीकि अछि सेटा ठीक उत्तर। घर निर्जीव तृतीय निर्जीव दीर्घई सेटा ठीक उत्तर। पिला माने पाठटी पढ़िले प्रश्न उत्तर आलोचना कले तुम माने 2 थर पढ़िब। कोरोना ठू दूर रहिबा पई मास्क व्यवहार करिब। बारंबार हाथ धोइब। आज पे एतिकी रहिली। धन्यवाद।